बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। अब सबसे पहले आज हम दादाजी के मूल स्थान पर जाकर आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़ेंगे। दादाजी से पावर लेंगे, आत्मा में पावर आएगी, वाणी सुनने का आनंद आएगा, धारणा स्वरूप बनेंगे, स्व परिवर्तन करने के लायक बनेंगे। हमें ऐसा सोचना है कि जो हमारा असली घर है, अनादि स्वरूप का घर है, जहाँ अनादि स्वरूप में हम रहते थे, वो एकदम सफ़ेद दूध जैसा है। वो महासागर है, बेहद के बेहद का महासागर। इतना महान, इतना बड़ा, इतना विशाल, बेहद विशाल है। वहाँ पर बापू जी लाइट हाउस, माइट हाउस का ठिकाना जो बापू जी का है, वो पावर हाउस का ठिकाना, उसमें से पावर हमें लेनी है। तो कुछ समय के लिए हम साइलेंस में अनुभव करते हैं, दादाजी से मिलन मनाते हैं। परम शांति, विश्व परिवर्तक, विश्व परिवर्तन करने वाले, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, त्यागी, तपस्वी, विश्व परिवर्तन का आधार मूर्त आत्मा, बाप के दिल तक नशीन आत्मा, जिनका एक बाप के सिवा किसी से कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं, एक बाप दूसरा न कोई। ऐसी आत्माएं विश्व परिवर्तन करने के लायक बनती है। ऐसी आत्मा विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, मैंपन समाप्त करके बाप और आप कंबाइंड रूप में ऐसा अनुभव करती है। ऐसी अनुभव करना है, एकदम वाइट कलर का दूध जैसा गुब्बारा, जैसे गोला होता है ना कोई, ऐसा गोला है, और उस गोले के अंदर मैं और मेरा बाप कंबाइंड रूप में है, फरिश्ता रूप में बाप के साथ। बस मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। ऐसी अवस्था धारण करने वाले ऐसी आत्माओं के द्वारा ही विश्व परिवर्तन होना है। कोई बच्चे कहते हैं पूरा अनुभव नहीं होता, थोड़ा होता है। और कोई कहते हैं होता है लेकिन सदा नहीं होता। तो इसका कारण क्या है? कोई कहते हैं पूरा अनुभव नहीं होता, थोड़ा होता है, और कोई कहते हैं होता है लेकिन सदा नहीं रहता। क्योंकि पूरा फुल सौदा नहीं किया है ना, तो अनुभव भी फुल नहीं होता। अनुभव क्यों नहीं होता? अपनी कमी कमजोरी है, बाप की कमी कमजोरी नहीं है। क्योंकि फुल पूरा सौदा नहीं किया है ना, तो अनुभव भी फुल नहीं होगा। एक साथ सौदे का संकल्प नहीं किया, कभी कभी करते हैं तो अनुभव कभी कभी होता है, सदा नहीं होता। वैसे तो सौदा है कितना श्रेष्ठ, प्राप्ति वाला, बटी हुई दिल। वैसे तो सौदा है कितना श्रेष्ठ और प्राप्ति वाला, भटकी हुई दिल देना और दिलाराम बाप के दिल तख्त नशीद पर आराम से अधिकार पाना।
फिर भी सौदा करने की हिम्मत नहीं है। जानते भी हैं क्यों हिम्मत नहीं है? माया बड़ी बलवान है, माया को छोड़ना बहुत मुश्किल है। जो दिखाई देता है ना झूठ, इस झूठ के पीछे दुनिया पड़ी है, हैं? झूठ के लिए भगवान को भी धोखा देंगे, भगवान को भी छोड़ देंगे, मगर झूठ को नहीं छोड़ेंगे। झूठी दुनिया, जो माया नहीं छोड़ेंगे। जो इन आंखों से दिखता है, चाहे देह हो, देह के संबंधी हो, अपनी देह हो, कुछ भी हो, सब कुछ विनाशकारी है। सब कुछ परिवर्तन होने वाला है। कोई मुक्ति में जाएगा, कोई जीवन मुक्ति में जाएगा। कोई किसी के साथ नहीं देने वाला, कोई किसी को साथ देने वाला नहीं है। तो भटकी हुई दिल देना और दिलाराम बाप के दिल तक निशीन पर आराम से अधिकार पाना, फिर भी सौदा करने की हिम्मत नहीं। जानते, कहते भी है, लेकिन फिर भी हिम्मतहीन, भाग पा नहीं सकते। क्या हिम्मतहीन भाग्य नहीं पा सकते? देखो क्या लिखा है, अगर मैं मन से कहूँगी तो बच्चे कहेंगे माँ कहती है, लेकिन माँ नहीं कहती, ये ऊपर वाले ने वाणी चलाई है, वाणी कहती है तो सस्ता सौदा ना, या मुश्किल लगता है। कहने में सब कहते हैं सस्ता है, जब करने लगते हैं तो मुश्किल बना देते हैं। वास्तव में तो देना नहीं है, लोहा देकर हीरा लेना। जो भी कुछ देखते हो क्या है? लोहा है। तो यह देना हुआ या लेना हुआ? तो लेने की भी हिम्मत नहीं है। लेने की भी हिम्मत नहीं है क्या? इसलिए कहा कि बेहद का बाप देता सबको एक जैसा है, लेकिन लेने वाले खुला चांस होते भी नंबरवार बन जाते हैं। चांस लेने चाहो तो भी ले लो, फिर जय उलाना भी कोई नहीं सुनेगा कि मैं कर सकता था, लेकिन यह कारण हुआ, पहले आता तो आगे चला जाता। यह परिस्थितियाँ नहीं होती तो आगे चला जाता। यह उलाने स्वयं की कमजोरी की बातें हैं। स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ नहीं कर सकती। विघ्न विनाशक आत्माओं के आगे विघ्न में रुकावट डाल नहीं सकती। समय के हिसाब से, रफ्तार का हिसाब नहीं। 2 साल वाला आगे जा सकता है, 2 मास वाला नहीं जा सकता। जा सकता है, यह हिसाब नहीं है। यहाँ तो सेकंड का सौदा है। बाप का बना, बाप को पहचाना, सौदा किया और सब बाप के अर्पण किया। बाप से गफलत नहीं की, सीधा बाप और आप कंबाइंड रूप। तो क्या हुआ? 2 मास कितना बड़ा है। यहाँ तो सेकंड का सौदा है, लेकिन जब से आए तब से तीव्र गति है, क्वेश्चन मार्क है। जब से आए तब से क्या है? अलबेलापन, तीव्र गति नहीं है। तो सदा तीव्र गति वाले कई अलबेली आत्माओं से आगे जा सकते हैं। कितनी अच्छी वाणी है। तीव्र गति वाले कई अलबेली आत्माओं से आगे जा सकते हैं। इसलिए वर्तमान समय को और मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को यह वरदान है, जो अपने लिए चाहो जितना आगे बढ़ना चाहो, कितना अधिकारी बनना चाहो, उतना सहज बन सकते हो, क्योंकि वरदानी समय है। वरदानी बाप की वरदानी आत्माएं हो, समझा? वरदानी बनना है तो अभी बनो, फिर वरदान का समय भी समाप्त हो जाएगा। फिर मेहनत से भी कुछ नहीं पा पाएंगे। क्या? फिर मेहनत करने से भी कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जो पाना है वह अभी पा लो, जो करना है अभी कर लो। सोचो नहीं, लेकिन जो करना है वह दृढ़ संकल्प से कर लो तो सफलता पा लो। अच्छा, ऐसे सर्वाधिकारी सेकंड में सौदा करने वाले, अर्थात सोचा और किया, सोचा और बाप के बने, बाप और आप कंबाइंड हो गए, तो सदा हिम्मतमान श्रेष्ठ आत्माएं, सदा मालिक बन परिवर्तन की शक्ति द्वारा कर्म इंद्रियों को मिटाने वाले, कमजोरियों को मिटाने वाले, कर्म इंद्रियों नहीं, कमजोरियों को मिटाने वाले, जो श्रेष्ठ कर्म करने
चाहे वह करने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान, दिल तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को बेहद की माँ का बेहद ज़्यादा प्यार और नमस्ते। परम महाशांति। बेहद परम महाशांति। बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। ఈరోజు మా విశ్వ పరివర్తన, విశ్వ కళ్యాణం చేసేటువంటి త్యాగి తపస్వి ఆధారమూర్తి ఆత్మలకు బాపు యొక్క హృదయ సింహాసన అధికారిగా ఉండేటువంటి వారి యొక్క విశేషతలను చెప్తున్నటువంటి హిందీ సందేశము వీడియో ఇంతవరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం మా అంటూ ఉన్నారు. ఫస్ట్ మనం అందరం దాదాజీ యొక్క మూల స్థానానికి వెళ్ళి ఆత్మ మరియు పరమాత్మ యొక్క కనెక్షన్ను జోడిద్దాం. దాదాజీతోటి పవర్ తీసుకుందాం. ఆత్మలో పవర్ రావటంతో ఈ యొక్క వ్యక్తవాణి వింటల్లో కూడా ఆనందం అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ధారణా స్వరూపంగా కూడా అవుతాము. స్వపరివర్తన అగుటకు యోగ్యులుగా అవుతాము. కాబట్టి మనం ముందు మన యొక్క ఇల్లు అసలైన ఇల్లు ఏంటి? ఆత్మ స్వరూపం యొక్క స్థితిలో ఉంటే మూల స్థానమైన మన ఇంటి యొక్క స్మృతి వస్తుంది. ఎక్కడైతే అనాది స్వరూపంలో మనం ఉంటామో, పూర్తిగా పాల లాంటి సముద్రం లాంటి సఫేద్ బిందువు, అది మహాసముద్రం. బేహద్కే బేహద్ మహాసాగరం. ఈ యొక్క మహాన్ ఆత్మలు చాలా విశేషమైనటువంటి ఆత్మలు, విశాలమైన ఆత్మలు, బేహద్దు విశాలమైనటువంటి సముద్రం, బేహద్దు కళా పరధామము. అక్కడ బాపూజీ లైట్ హౌస్గా, మైట్ హౌస్గా ఉంటారు. ఏదైతే బాపూజీ లైట్ హౌస్ యొక్క గమ్య స్థానం ఉన్నదో దాని లోపల నుండి మనం పవర్ తీసుకోవాలి. కొంచెం సమయం వరకు మనం సైలెన్స్ యొక్క అనుభవం పొందుతూ దాదాజీని కలుసుకుంటూ పవర్ని తీసుకుంటూ మనం ఈ యొక్క వ్యక్తవాణి విందాము. పరం మహాశాంతి. విశ్వ పరివర్తక్, విశ్వ కళ్యాణకారి, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే త్యాగి తపస్వి, విశ్వ పరివర్తన్ ఆధార మూర్తులకు, బాపు యొక్క హృదయ సింహాసనాధికారి ఆత్మలకు, బాపు తప్ప ఇంకెవరితోటి రిస్తా లేని ఆత్మలకు, అనగా ఏక్ బాప్ దూజా నా కోయి అనేటువంటి స్థితిలో ఉంటూ ఎవరితోటి ఏ సంబంధం యొక్క స్మృతి కనెక్షన్ లేకుండా సదా బాపుతోటే ఉండే ఆత్మలకు, ఏక్ బాప్ తోటి ఉన్న ఆత్మలు విశ్వ పరివర్తన చేయుటకు యోగ్యులుగా అవుతూ ఉంటారు. ఇలాంటి ఆత్మలు విశ్వ సేవాదారి, విశ్వ కళ్యాణకారిగా ఉంటారు. నాది అనేది వీరికి సమాప్తమవుతుంది. బాప్ మరియు ఆప్ కంబైన్డ్ స్వరూపంలో ఇలా అనుభవం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇలా అనుభవం అవుతూ ఏకదమ్ వైట్ కలర్ దూద్ పాల లాంటి పవర్ గలటువంటి ఆత్మ లైట్ గోళంలో ఉంటారు. ఇలాంటి గోళం లోపల నేను, నా తండ్రి బాప్ కంబైన్డ్ స్వరూపంలో ఉన్నాము. ఫరిస్తా రూపంలో బాప్తో పాటు ఉన్నాము. బస్ అనుకుంటూ ఏక్ బాప్ దూజా నా కోయి అనేటువంటి స్టేజ్లో ఉంటూ ఆ స్టేజ్ ధారణ చేసే ఆత్మలకు, విశేషమైన ఆత్మలకు విశ్వ పరివర్తన చేయటం ద్వారా కార్యక్రమం చేయగలుగుతారు. కొందరు అంటూ ఉంటారు, చాలామంది పిల్లలు కూడా చెప్తూ ఉంటారు, మాకు ఇలాంటి స్థితి అనుభూతి కావటం లేదు అని. కొంచెం అవుతుందని కొందరు అంటూ ఉంటారు, అసలు కాదని కొందరు అంటారు, సదా ఉండటం లేదని కొందరు అంటారు. ఈ కారణం ఏంటి అంటే పూర్తిగా అనుభవం కాకుండా కొంచెం కొంచెం అవ్వటానికి కారణము అది మన యొక్క బలహీనతే, మనలో ఉన్న లోపమే.
బాపు యొక్క లోపము బలహీనత అనేది కాదు. ఎందుకంటే మనము పూర్తిగా బాపుతోటి ఇచ్చిపుచ్చుకోవటం అనేది జరగటం లేదు. అనుభవము ఫుల్లుగా అందుకే కావటం లేదు. ఒక చేత్తో ఇస్తూ రెండో చేతితో తీసుకుంటూ ఉండాలి. సంకల్పం కూడా చేయరాదు నేను ఇది ఇస్తున్నాను అని. కానీ అప్పుడప్పుడు ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఈ యొక్క స్టేజ్ సదా ఉండటం లేదు. ఎంత శ్రేష్టమైన వాళ్ళు, ఎంత ప్రాప్తి గల స్వరూపంలో ఉన్న ఆత్మలో అర్థమవుతుంది. భ్రమించేటువంటి ఆత్మల హృదయంలో మనోభిరాముడు మనసెరిగినటువంటి బాపు ఉండనే ఉన్నారు. బాపు హృదయ సింహాసన అధికారిగా ఉంటూ బాపు యొక్క ప్రాప్తికి అధికారిగా అవుతూ ఉంటారు. ఈ యొక్క సౌదా అనగా బాపుకు పూర్తి సర్వస్వ సమర్పణ అయ్యి పొందే ధైర్యం అందరికీ ఉండటం లేదు. తెలుసు, మరి ఎందుకు ధైర్యంగా ఉండటం లేదు అంటే ఇక్కడ మాయ చాలా బలవంతురాలు. మాయను కూడా వదిలిపెట్టడం కష్టంగా ఉంటుంది. ఏదైతే మీకు కనిపిస్తుందో అది అసత్యం. ఈ యొక్క అసత్యం వెనకాల ప్రపంచమంతా కూడా జూట్ లాగే అనిపించాలి. కానీ అసత్యమైన ప్రపంచం కోసం భగవంతుణ్ణి కూడా మోసం చేస్తూ ఉంటారు. భగవంతుణ్ణి కూడా వదిలిపెడుతూ ఉంటారు. జూటి ప్రపంచం మాయని వదిలిపెట్టలేదు. ఈ కళ్ళతోటి ఏదైతే కనిపిస్తూ ఉన్నదో దేహము దేహ సంబంధాలు అవంతా కూడా వినాశకారినే. అన్నీ పరివర్తన అయ్యేయే, కానీ వాటి నుండి దూరంగా కాలేకపోతూ ఉంటారు. జీవన్ముక్తిలోకి వెళ్ళలేకపోతూ ఉన్నారు. ఏదైనా సరే ఎవరికి కూడా తోడు ఇవ్వలేకపోతూ ఉన్నారు. భ్రమించేటువంటి ఆత్మలు మనోభిరాముడు మనసెరిగినటువంటి వాడు తండ్రి బాపు యొక్క హృదయ సింహాసనం మీద విశ్రాంతిగా ఉండేటువంటి అధికారం పొందలేకపోతూ ఉన్నారు. మరి బాపుకి ఈ యొక్క ఇచ్చిపుచ్చుకోవటం అనేది వ్యాపారం దందా చేయలేకపోతూ ఉన్నారు. ఇంత ధైర్యం లేదు అంటున్నారు, కానీ ధైర్యహీనంగా ఉంటూ ఉన్నారు. అందుకనే భాగ్యాన్ని పొందలేకపోతూ ఉన్నారు. ధైర్యహీనులు భాగ్యాన్ని పొందలేరు కదా. చూడండి ఎంత చక్కగా ఈ యొక్క అవ్యక్తవాణిలో రాయబడి ఉందో. మనసుతోటి ఎవరైతే బాప్ నేను నీ బిడ్డను అని అంటారో అలాగా ఉన్నవాళ్లే బాపు ద్వారా ప్రాప్తిని పొందగలుగుతారు. ఈ మాట నేను అంటం లేదు అంటున్నారు మా ఈ యొక్క అవ్యక్తవాణిలోనే ఉన్నది. మరి పైన ఏదైతే వాణి నడిపిస్తూ ఉన్నారో అది బేహద్దు పిల్లల గురించి. ఏదైతే సౌదా అంటే వ్యాపారం ఉన్నదో కష్టతరంగా అనిపిస్తూ ఉందో అప్పుడు మార్గాన్ని కూడా అనుసరించాలి. ఎప్పుడైతే ఇది చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారో మీకు తేలికవుతూ ఉంటుంది. వాస్తవంలో మీరేదో బాపూజీకి ఇచ్చేస్తున్నారు, భగవంతుడికి దానం చేస్తున్నారు అనుకుంటారు. ఏమి ఇస్తూ ఉన్నారు? పనికిరాని స్థూలమైన ప్రపంచంలోని ఇనుము లాంటిది ఇస్తున్నారు. వజ్రాన్ని పొందుతూ ఉన్నారు. ఏమి ఇస్తున్నారు? ఏం పొందుతూ ఉన్నారు? ఇది మీరు అర్థం చేసుకున్నప్పుడు సదా భగవంతుడికి సర్వస్వ త్యాగిగా కాగలుగుతారు. తీసుకోవటానికి ధైర్యం లేదు అంటే మీకు ఇవ్వటానికి కూడా ధైర్యం చాలటం లేదు. మరి ధైర్యం ఎలా వస్తుంది అంటే బేహద్ బాపు అందరికీ కూడా ఒకేలాగా ఇస్తూ ఉన్నారు అని ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. తీసుకోవటంలోనే మరి నెంబర్ వారీగా ఉంటున్నారు. ఇవ్వడంలో బాపు నెంబర్ వారీగా లేరు. అందరికీ ఓపెన్గా ఛాన్స్ అనేది ఇస్తూ ఉన్నారు. ఛాన్స్ తీసుకోవాలి. మళ్ళీ తర్వాత దెప్పి పొడవకూడదు. నేను ఇలా అనుకున్నాను, అలా అనుకున్నాను, ఆ కారణం వల్ల ఈ కారణం వల్ల అనకూడదు. ముందుకు వెళ్తే పరిస్థితులు ఇంకెలా ఉంటాయో ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఈ సాకులు అనేది చెప్పకూడదు. బలహీనము అనేది కాకూడదు. స్వస్థితి ముందు పరిస్థితులు అనేవి ఉండరాదు. విఘ్న వినాశక ఆత్మలు ముందు విఘ్నాలు రాకుండా చూసుకోవాలి. విఘ్నాలు వస్తూ ఉంటే సమయం ఖరాబ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. రెండు అన్నిటికంటే కూడా లెక్క అనేది ప్రధానికి ఉంటుంది.
కొంతమంది 2 సంవత్సరాలు నడిచి ముందుకు వెళ్తారు. కొంతమంది 2 నెలలు కూడా నడవలేరు. కొంతమంది సమానంగా అవుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ బాపు దగ్గర ఒక సెకండ్లో ఇచ్చిపుచ్చుకోవటం జరుగుతుంది. బాపు పిల్లలు అవ్వటంతో, బాపును గుర్తించటంతో మీరు బాపుతోటి సంయోగం అయిపోయినట్టే. సౌదా వ్యాపారం చేసినట్లే ఇచ్చిపుచ్చుకోవటం ప్రారంభమవుతుంది. అన్నీ బాపుకు అర్పణ చేయండి. బాపు తోటి పొరపాటుగా కూడా మరి ఇచ్చినట్లు చెప్పి మోసం చేయకండి. సీదా మీరు సదా బాపు మరియు నేను కంబైన్డ్ స్వరూపాన్ని అని అనుకోండి. 2 నెలలు పెద్ద గొప్ప విషయం కాదు. ఒక సెకండ్లో అయిపోవాలి. 2 నెలలు 2 సంవత్సరాలు బాపుని పరిశీలించి ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదా, మరి ఇస్తే ఏమవుతామో అంటూ అంత తీవ్రమైన ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడైతే బాపు దగ్గరకు వచ్చారు, భగవంతుని గుర్తించారు, అప్పుడు వెంటనే ఇవ్వాలి. కానీ సోమరితనం వస్తుంది. ఈ పురుషార్థం తీవ్రగతిలోకి వెళ్ళటం లేదు. సదా తీవ్రగతిగా వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు సోమరితనంగా ఉండలేరు. మంచి వాణ్ణి చూడండి ఎంత చక్కగా చెప్తూ ఉన్నారు ఇందిట్లో అంటున్నారు. తీవ్ర గతి ఉన్నటువంటి ఆత్మలు సోమరితనం ఉన్నటువంటి ఆత్మల కంటే కూడా ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. వర్తమాన సమయంలో మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ ఆత్మలకు ఈ వరదానం లభిస్తూ ఉంది. మిమ్మల్ని మీరు గుర్తించుకోండి, ఎంత ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాము అని, ఎంత అధికారిగా అవుతూ ఉన్నారని, ఎంత సహజంగా అవుతూ ఉన్నాము అని. వరదాని సమయం ఇది. వరదాని బాపు వరదాని ఆత్మలకు చెప్తూ ఉన్నారు. అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు వరదానిగా కండి, ఇప్పుడే కండి. వరదాని సమయం సమాప్తమైన తర్వాత మీరు ఎంత కష్టపడినా ఏమీ మీరు పొందలేరు. అతిథులుగా మీరు వచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ మీ అంటూ ఏమీ లేదు. ఇక్కడ ప్రాప్తి అసలు ఏముంది గనక, అందుకే ఏదైతే పొందాలో ఇప్పుడే పొందండి. బాపుని పొందిన తర్వాత అన్నీ పొందగలుగుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఏమీ ఆలోచించద్దు. దృఢ సంకల్పం తీసుకొని నడవండి, సఫలతను పొందగలుగుతూ ఉంటారు. సర్వ అధికారి ఒక సెకండ్లో సౌదా చేయగలుగుతూ ఉంటారు. అనగా ఆలోచించటంతో వెంటనే బాపూజీకి భగవంతుడికి సమర్పణ అయిపోతారు. ఆలోచించటం బాప్ బిడ్డలుగా అవ్వటం. బాపు నేను తండ్రిని కంబైన్డ్ స్వరూపంగా అయిపోయాను అనుకోవాలి. సదా హిమ్మత్వాన్ శ్రేష్ఠ ఆత్మల మీరు సదా మాలిక్గా కండి. పరివర్తన శక్తి ద్వారా కర్మ ఇంద్రియాలని మొత్తం బంధనాలను కటింగ్ చేసుకోండి. బలహీనతలను సమాప్తి చేసుకోండి. అన్ని కర్మ ఇంద్రియాలు సమాప్తమవుతాయి, బలహీనతలు సమాప్తమవుతాయి. ఏదైతే శ్రేష్ఠ కర్మ చెయ్యాలన్నదో అవి అలా చేయండి. నేను మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ ఆత్మ అనుకోండి. హృదయ సింహాసన అధికారి పిల్లలుగా కండి. ఇది బేహదు పిల్లలకి బేహద్ యాద్ ప్యార్ మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. అచ్చా పరం మహాశాంతి. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ దివ్యమైనటువంటి సందేశాలు మావి చెప్తూ ఉన్నారు. దీన్ని మీరు ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి చూడండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే గంట సింబల్ ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ అప్లోడ్ చేసే దివ్య సందేశాలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి.